So, good evening, my dear viewers. The last class we discussed about the system analysis, evaluation, and design. The topic is over. So, after that, next one is collection development. Collection and development. So, what was the collections? This means what? This means a development of books, serials, maps, and selection, acquisition, and maintenance, ISBN, ISSN, and cataloging in publication, particularly CIP. CIP stands for cataloging in publication. So, collection development means it is a development of books, serials, non-book materials, etc. Things are becoming the collection development. Collection development అనగానే మీరు ఇట్ ఈస్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బుక్స్, స్టడీ మెటీరియల్స్, అండ్ సెలెక్షన్ అండ్ అక్విజిషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండర్ కమింగ్ ద కలెక్షన్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్. ఎగ్జాంపుల్గా సెలెక్షన్, సెలెక్షన్, అక్విజిషన్, మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కలెక్షన్ డెవలప్మెంట్. సో బుక్స్, నాన్-బుక్ మెటీరియల్స్ అండ్ maps, etc. things are becoming the collection development. So most important thing in the library, the collection development part. It is very important thing. Collection development అనేది లైబ్రరీలో ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తుంది. సో మనకి కలెక్షన్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయండి. వేరియస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ అప్లైడ్ in collection development. If you take heading principles of collection developments, okay, collection development, principles of collection development. So are principles of selection of document in library. Principles of collection development, it is equal to selection of documents, selection of documents in a library, Now here principles of collection development, although principles of selection documents in a library, simply the documents procured from various resources and you have to supply those materials to the user. So this is called collection development. ఎక్కడో ఉన్న బుక్స్ని, మెటీరియల్స్ని, నాన్ బుక్ మెటీరియల్ని తీసుకొచ్చేసి లైబ్రరీలో పెట్టి ఉపయోగవాదులకు అనగా చదువర్లకు, రీడర్స్కి, యూజర్స్కి అందుబాటులో ఉంచేదంతా ప్రక్రియని కలెక్షన్ డెవలప్మెంట్ అంటారు. ఈ కలెక్షన్ డెవలప్మెంట్కి కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి. హౌ టు సెలెక్షన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ వాట్ హియర్, బుక్స్, మెటీరియల్స్, స్టడీ మెటీరియల్స్, పీరియాడికల్స్, పేపర్స్, ఇవన్నీ కూడా డాక్యుమెంట్స్ కిందకి వస్తాయి. డాక్యుమెంట్సే కదా, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ నాలెడ్జ్ టు ద యూజర్. సో డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ ఏ లైబ్రరీ. సో వాట్ ఆర్ ద డాక్యుమెంట్స్ వి supply? So we have to first take the selection. The selection principles are here given. A good collection of the document in the base of the each library. Now library is growing organization. As per that, good selection is vital element to the development of the library. Good selection, good collection methods are developing the library or institution. So a librarian has to know about the importance types of the conventional documents, non-conventional documents, as well as modern level neo-conventional documents, their characters and utilizing of the methods. The librarian must and should know about that. మనకి లైబ్రేరియన్ అతను తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే కన్వెన్షనల్ డాక్యుమెంట్స్, ట్రెడిషనల్ డాక్యుమెంట్స్, నాన్ కన్వెన్షనల్ డాక్యుమెంట్స్,
నియో కన్వెన్షనల్ డాక్యుమెంట్స్, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరము ఉంది. ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ టుడే ఈజ్ ఎనార్మస్. ద నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్, నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్. యాజ్ పర్ ద నాలెడ్జ్, number of books are producing by the different authors. So which availability of the materials and knowledge, enormous documents, which one is better to select is better opportunity. The selection of the documents is most important thing in the library and collection development process. ఈయన లైబ్రరీని గ్రంథపాలకుడు అనే వ్యక్తి ఈ సెలెక్షన్ చేయడంలో చాలా ప్రాముఖ్యత వహించాలి. అతనికి అన్నీ తెలవాలి. తెలిస్తే ఈ కలెక్షన్ డెవలప్మెంట్లో ముఖ్యమైన పాత్రను పోషించే అవకాశం ఉంది. ద ఫాలోయింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ వి ఫాలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ షుడ్ బి గివెన్ వెయిట్ ఫర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది important documents. Such principles I am declaring now. What are the principles we require to know? Based on that principles, we can select the good documents and available and secure and you set or supply of the documents in your library. లైబ్రరీలో మనము మంచి డాక్యుమెంట్స్ను అరేంజ్ చేస్తేనే యూజర్స్ ఎక్కువ మంది వచ్చి చదువుకుంటారు. మంచి డాక్యుమెంట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, ఏ విధంగా తేవాలి, మరి నేనేం చేయాలి అంటే సర్టెన్ ప్రిన్సిపల్స్ను ఫాలో అయ్యి మన డాక్యుమెంట్ను ఆడ అవైలబిలిటీగా ఉంచాలి, ఆ లైబ్రరీలో అవైలబుల్గా ఉంచాలి. సో దాంట్లో మనకి డ్రూరీ ప్రిన్సిపల్ ఏ డ్యూరీ ప్రిన్సిపల్. సో దిస్ ఇస్ నెంబర్ 1. నార్మల్గా 4 ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి. డ్యూరీ ప్రిన్సిపల్, డ్యూరీ ఇక్కడ చూడండి, DRURYS డ్యూరేషన్, డ్యూరేస్ ప్రిన్సిపల్. సో ఇట్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై డ్యూరీ. ఈ డ్యూరీ అనే వ్యక్తే డెవలప్ చేశాడు. కలెక్షన్ డెవలప్మెంట్లో మొట్టమొదటి సూత్రం డ్యూరీ అనే వ్యక్తి ఈయన డెవలప్మెంట్ చేశాడు. నార్మల్గా దీన్ని ఎప్పుడు డెవలప్ చేశారంటే 1930 ఇయర్లో డెవలప్ చేయండి. డ్యూరీ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్వెంటెడ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్? 1930. డ్యూరీ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ అండర్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది వాట్? కలెక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఇట్లా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. కలెక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో డ్యూరీ ప్రిన్సిపల్ ఇది ముఖ్యమైన పాత్ర పోస్తుంది. ఈయన ఏం చెప్పాడంటే రైట్ బుక్, రైట్ రీడర్ ఎట్ ద రైట్ టైం. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్ బుక్, రైట్ రీడర్, రైట్ టైం. మంచి పుస్తకాన్ని, కరెక్ట్ అయిన పుస్తకాన్ని కరెక్ట్ అయిన రీడర్కి కరెక్ట్ టైంలో ఇవ్వాలి అని ఈయన చెప్పాడు. సరి అయిన పుస్తకాన్ని సరి అయిన రీడర్కి సరైన సమయంలో ఇవ్వాలి అని చెప్పడం. ఆ విధంగా చేస్తేనే కలెక్షన్ డెవలప్మెంట్ను ఫాలో అయినట్లు లెక్క. సో హియర్ రైట్ బుక్ టు రైట్ రీడర్ ఎట్ ద రైట్ టైం. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇది కంపల్సరీగా వస్తుంది. రైట్ బుక్ టు ద రైట్ రీడర్ ఎట్ ద రైట్ టైం ఇస్తే అది కలెక్షన్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. ఈయన ప్రిన్సిపల్ అది చెప్పడం జరిగింది. సో రీడర్ ఈజ్ సెంట్రల్ థీమ్. రీడర్ ఈజ్ సెంట్రల్ థీమ్ యాజ్ పర్ ఈజ్ ఒపీనియన్. రీడర్ అనేవాడే కేంద్ర బిందువు అని చెప్పాడు. నార్మల్గా ఆర్టీసీ పోతే ప్రయాణికులే దేవుళ్ళు. ప్రయాణికులు లేకుండా ఆర్టీసీ ఎక్కడదండి? లేదు కదా, నడవదు కదా. కాబట్టి ప్రయాణికులే దేవుళ్ళు, ఆపిన చోట ఆపాలి, ఇట్లాగ పెడుతుంటారు. నో కస్టమర్స్, నో బిజినెస్. దట్ ఇస్ వై కస్టమర్ ఈజ్ కింగ్. కస్టమరే రారాజు అంటారు. అక్కడ చెప్తుంటారు కస్టమర్ని బట్టి మనం ప్రొడక్ట్ చేయాలి, కస్టమర్ని బట్టి మనం మూవ్ కావాలి. ఏ డైరెక్టర్ అయినా కూడా కస్టమర్ యాటిట్యూడ్ని పట్టుకొని మూవీ చేస్తాడు, సినిమా తీస్తాడు. కస్టమర్ ఒకరికి ఆయన యాటిట్యూడ్ ఉంటే, అలవాట్లు ఉంటే, ఇంకో రకంగా సినిమా తీస్తే నువ్వు పెట్టుబడి పెట్టి ఖర్చు లాస్ అంత బోల్డ్ అంత లాస్ అవుతుంది. ఈజ్ ఇట్ ఫ్యాక్టర్? ఎస్, ఇది నార్మల్గా జరిగే సత్యం. కస్టమర్ని బట్టే మనం ప్రొడక్ట్ చేయాలి. ఏ ప్రొడ్యూసర్ అయినా ఫాలోయింగ్ ద యాజ్ పర్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ది కస్టమర్. సో రీడర్ ఈజ్ సెంట్రల్ థీమ్ యాజ్ పర్ ఈజ్ ఒపీనియన్.
then it must be informational. The document must be informational and educational and recreational needs of the users. ఆ డాక్యుమెంట్ అనేది యూజర్స్కి ఎడ్యుకేషన్ చేసే విధంగా ఉండాలి, తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే విధంగా ఉండాలి, అతను రిక్రియేషనల్ చేసే అయ్యే విధంగా ఉండాలి, క్రియేటివిటీ చేసి సాధించే విధంగా. సమ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ న్యూ ఫర్ మీ, సో ఇట్ ఈస్ గుడ్ డాక్యుమెంట్ అండ్ he likes that document and he can express this information to all the friends of him. Automatically the library users more increased more and more. So this is happening from the Dewey principle. Dewey principle ఏంటి 1930లో ఇతను చెప్పడం జరిగింది. propounded this principle. It is a collection development principle or selection of the document for library principle. So he told this right book to right reader at the right time, and he told one important concept: reader or user is a central theme for the library. Okay, over of this, the next Dewey's principle, B. Dewey's ప్రిన్సిపల్. ఇందులోకి వెళ్ళి కంపల్సరిగా క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అన్నిటినీ అబ్జర్వ్ చేయాలి. మేజర్ థీమ్సే చెప్తున్నాను, మీకు అర్థమయ్యే విధంగానే. సో ప్లీజ్ యూ మేక్ ఇట్ అండర్స్టాండ్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డెవీస్ ప్రిన్సిపల్. దేర్ ఆర్ 4 principles are here under the collection development principle. Dewey అంటే ఏంటి? ఇక్కడ Dewey అంటే ఈజ్ ఏ పర్సన్, డ్యూరీ ఈజ్ ఏ పర్సన్. ఆయన పేరు కూడా డ్యూరీయే, ఆయన చెప్పాడు. డెవీ అంటే పర్సనే, డెవీ డెసిమల్ క్లాసిఫికేషన్ అని ఉంటుంది. డిడిసి అనేది కనిపెట్టింది ఎవరంటే ఈ డెవీనే. ఈయన అమెరికన్ వ్యక్తి. ఈయన డెవీ అనే వ్యక్తి డెవీ డెసిమల్ క్లాసిఫికేషన్ను కనిపెట్టాడు. పుస్తకాలని క్లాసిఫై చేస్తాం యాజ్ పర్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ ది డివిడిసి నెంబర్ సిస్టమ్ అన్నమాట. దాని ప్రకారంగా మనం క్లాసిఫికేషన్ సిస్టంలో రకరకాలు ఉంటాయి. ఈయన ఒకటి కనిపెట్టాడు, దాన్ని డిడిసి అంటారు, డెవీ డెసిమల్ క్లాసిఫికేషన్. హూ ఇన్వెంటెడ్ దాట్? డెవీ, మెల్విల్ డెవీ. హిస్ యాక్చువల్ నేమ్ ఈజ్ మెల్విల్ డెవీ. సో విచ్ స్టేట్స్, యాజ్ పర్ హిస్ కాన్సెప్ట్, విచ్ స్టేట్స్ దట్ best reading for the largest number at least cost. Here you see comparison of the Dewey principle. Here the best reading for the largest number at least cost. అంటే ఇక్కడంటే మంచి రీడింగ్లో ఉండాలి ఆ పుస్తకం, 100 మందికి 1000 మందికి ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలి. మళ్ళీ ఏంటి కాస్ట్? లీస్ట్ కాస్ట్, తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ మంది చదివే పుస్తకాలను తేవాలి అనే ఉద్దేశం. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ మంది చదివే విధంగా ఉండే పుస్తకాలను చేయాలి. బెస్ట్ రీడింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బెస్ట్ రీడింగ్ బుక్. బెస్ట్ రీడింగ్ ఫర్ ద లార్జెస్ట్ నంబర్స్ ఎట్ లీస్ట్ కాస్ట్. దీని మీద అడుగుతాడు. ఎట్లా అంటే బెస్ట్ రీడింగ్ ఫర్ ద లార్జెస్ట్ నంబర్ ఎట్ లీస్ట్ కాస్ట్ అని ఇస్తాడు. కింద ఏ మెల్విల్ డెవీ, బి రంగనాథన్, సి మెక్కాల్విన్, డి డ్యూరీ. అప్పుడు ఏం పెట్టాలి? మెల్విల్ డెవీ. ఓకే, బెస్ట్ రీడింగ్ ఫర్ ద లార్జెస్ట్ నంబర్స్ ఎట్ లీస్ట్ కాస్ట్, తక్కువ ఖర్చుతోని. సో నార్మల్గా ఏమంటాడు? కందుకూరి వీరేశలింగం, చినిగిన చొక్కా అయినా తొడుక్కో, మంచి పుస్తకం కొనుక్కో. మంచి పుస్తకం అంటే ఇక్కడ అంటారు. మంచి పుస్తకాన్ని చాలామంది చదువుతారు. ఆ పుస్తకం లైబ్రరీలో ఉంటుంది, ఎవరు టచ్ చేయడు. ఈజ్ దిస్ గుడ్ సెలెక్షన్? నాట్. చదవని పుస్తకాన్ని లైబ్రరీలో పెడితే దానికి ఉపయోగం ఉంటుందా? ఉపయోగం లేదు. ఉపయోగం లేకుండా సరుగు వేస్ట్, టైం వేస్ట్. అది ప్రతి ఒక్కడు వచ్చి చెక్ చేస్తాడు, వానికి కూడా టైం వేస్ట్ అవుతుంది, రీడర్కి టైం వేస్ట్ అవుతుంది. సో అకార్డింగ్ టు హిమ్, లైబ్రరీ షుడ్ సెలెక్ట్ బుక్స్ వితిన్ financial resources available, the best documents which may satisfy the information needs of a maximum number of users. So this is also important fact. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఈ డెవీ అనే వ్యక్తి
పుస్తకాలను కొనేటప్పుడు మన ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ను అదుపులో చూసుకోవాలి. డబ్బులు ఎంత ఉన్నాయి, ఎంత కొనాలి, ఎన్ని పుస్తకాలు కొనాలి. తక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయి, మంచి పుస్తకాలు కొనాలి. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ లాభాన్ని పొందే విధంగా ఉండాలన్నమాట. ఎప్పుడైనా సెలెక్షన్ ప్రాసెస్లో ఫైనాన్స్ రిసోర్స్ని థింకింగ్ చేయాలి. మనకున్న వనరులన్నీ, ఆ వనరులకు తగ్గట్టుగా పుస్తకాలను, మంచి పుస్తకాలను కొనాలి. యాజ్ ఏ కస్టమర్, వెన్ యూ అప్రోచ్ ద షాప్ టు పర్చేస్ ఏ డ్రెస్, హౌ మచ్ మనీ వీ హ్యావ్, మన దగ్గర ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయి, ఏది బాగుంటుంది, సెలెక్ట్ 4 షాపులు తిరుగుతావు. 4 షాపులు తీసి 4 షాపులలో ఏది మంచిది అని అనాలిసిస్ చేస్తావు. చేసి విచ్ ఈజ్ బెటర్ యూ కెన్ అనలైజ్ యాజ్ పర్ యువర్ పర్సెప్షన్. ఏ షాప్ బెటర్, బి షాప్ బెటర్, సి షాప్ బెటర్, డి షాప్. ఇన్ని షాపులు తిరుగుతావు ఒక డ్రెస్ గురించి. తిరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి, ఎందుకంటే మన దగ్గర డబ్బులు తక్కువ. లైక్ దాట్ దేవి థాట్ అబౌట్ దాట్. ఆయన ఆలోచన చేశాడు. ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ని బట్టి మంచి పుస్తకాలను వెతికే ప్రక్రియ చేయాలి. మరి ఆ మంచి పుస్తకాలు, మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి. మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ గెట్స్ ద సాటిస్ఫాక్షన్. వాళ్ళందరూ సాటిస్ఫై చేసే విధంగా అట్లాంటి బుక్లనే కొనాలి, సెలెక్షన్ చేయాలి అని డివి ప్రిన్సిపల్ చెప్తుంది. సో నెక్స్ట్ ద C1, C ప్రిన్సిపల్. 1 is Drury, second one is Davy. C, McColvin principle. So this is a McColvin principles. So here this principle advanced in the year 1925. 1925 year particularly McColvin has given this principle. Books have no meaning until they are made specialized by demand. Normally demand is creating that book. Specialized book has more demand. It is advocating that selection of only those documents which are documented by users for their informational needs. ఇక్కడ ఏంటంటే సింపుల్గా డిమాండ్ అంటే ఏంటి అంటే డిజైర్ అండ్ ఎబిలిటీ టు విల్లింగ్ టు పర్చేస్ దట్ ప్రోడక్ట్. కోరికతో పాటు కొనుగోలు శక్తి ఉన్నప్పుడే దానికి డిమాండ్ ఉండదు అన్నట్టు. అక్కడ ఒక్క పుస్తకం ఉంటుంది, 100 మంది రీడర్స్ వచ్చారు. ద సేమ్ బుక్ ఆల్ ద పీపుల్ ఆర్ విల్లింగ్ టు get and read that book. So how the demand is more of that book. The demand creates that book capacity, the speciality. That's why demand is most important concept, most vital concept. You can observe based on demand only. You can buy or select the books and put into the library. He told that. మెక్కాల్విన్ ఏం చెప్పాడు? డిమాండ్కు ఉన్న పుస్తకాలను మాత్రమే అందులో పెట్టాలి, అందులో లైబ్రరీలో యూజర్స్కి ఉపయోగ విధంగా పెట్టేసాలి. సో దిస్ ఇస్ ద మెక్కాల్విన్ ప్రిన్సిపల్. ద లాస్ట్ వన్, ద D1, రంగనాథన్స్ ప్రిన్సిపల్. ద D1 ఈస్ రంగనాథన్ principle. So I think you know Ranganathan, who is the father of librarian, father of librarian అనగానే S.R. Ranganathan. Okay, he is known as father of library. Now normally the Ranganathan, his full form is Shyali Ramamrita Ranganathan. He is the founder, he is the main basic person to the library establishment. సో లైబ్రరీ అనగానే మనం రంగనాథన్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. S.R. రంగనాథన్, షియాలి రామామృత రంగనాథన్ పేరును మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈజ్ ది గ్రేటెస్ట్ పర్సనాలిటీ. ఈజ్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మ్యాథమెటిక్స్, బట్ ఈ ఫౌండెడ్ ద లైబ్రరీ సైన్స్ సబ్జెక్ట్. ఆయన వల్లనే ఈ లైబ్రరీ చదువుకున్న వాళ్ళు జాబులు కొట్టినట్టయితే వాళ్ళు బ్రతికే అవకాశం ఉంటుంది. ఈయనే మనకి బతుకు తెరువును చూపించిన వ్యక్తి అవుతాడు. సో ఫస్ట్ టైం ద ప్రిన్సిపల్స్ 5 laws చెప్పాడు.
5 laws of library science. 5 laws, who told 5 laws? S.R. Ranganathan told 5 laws. 5 లాస్లో మొదటి మూడు సూత్రాలు ఏంటి అంటే బుక్స్ ఆర్ ఫర్ యూస్. బుక్స్ ఆర్ ఫర్ యూస్. మీరు వేరే టాపిక్లో వస్తుంది, మళ్ళీ ఇందులో కూడా కొంచెం టచ్ అవుతుంది. బుక్స్ ఆర్ ఫర్ యూస్. దెన్ ఎవ్రీ రీడర్ ఫర్ హిజ్ బుక్, హిజ్ ఆర్ హర్ బుక్. His or her book. Every reader, his or her book. Every book, its reader. Every book, its reader. So these are the three principles. These are the three principles. 5 principles చెప్పాడు. 5 principles చెప్పాడు. 4th one is save the reader time. 5th one is library is growing organism. So let it that thing. But these 3 principles are indicating that helpful to formulating principles of a selection of document for the library. ఈయన 3 సూత్రాల్లో ఫస్ట్ 3 principles are indicating about the selection of documents and put into the library applicable of these 3 principles. What are the 3 principles? Under the 5 laws, certain 3 laws are majorly, first 3 laws only. మొదటి 3 సూత్రాలు మాత్రము బుక్ సెలెక్షన్లో ఉపయోగపడతాయి. వాటిని అప్లికేబుల్ చేసుకొని సెలెక్షన్ ఆఫ్ గుడ్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ పుట్ ఇన్ టు ద లైబ్రరీస్ అని ఇతను చెప్పడం జరిగింది. దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ to get documents in the library.